हाँ जी साथियों, लाल सलाम। मैं हाँ तुहाडा अपना साथी रणजीत राणा। अज मैं अपनी वार्ता की अगली कड़ी एपीसोड 22 लैके तुहाडे सामने हाज़र हो रहा। तो जिस तरह आपां गल कीती सी कि हुण आपां कुछ घटनावां दा वेरवा करांगे। मूवमेंट जां PSU की एक्टिविटी तो एक सधारण लैवल ते चलदी सी, जो ग्राउंड लैवल ते एवरेज कह सकते हैं। नॉर्मली धरने मुजाहरे वो भी लो प्रोफाइल ते लेकिन एक चीज़ तुहानूं भी महसूस हो रही हो, तो मैं भी ये चीज़ दसदा होया महसूस करदा कि लीडरशिप की कमी आ रही सीगी। ते लीडरशिप की कमी करके भी इस किस्म का कुछ नवा उत्थे पैदा हो रहा सीगा, जिहड़ा कि PSU दे लई भी हानिकारक सी ते मूवमेंट दे लई भी हानिकारक सी। ते लेकिन कि 72 की एजीटेशन की लीगेसी उत्थे एग्जिस्ट करती सी, जिसका मतलब ये है भी ग्राउंड लैवल ते तां सारे स्टूडेंट तैयार सी और स्टूडेंट उही हुंदे आ जो पहलां भी सी। लेकिन लीडरशिप की तब्दीली जो सी वो एक वक्री सी ते वो देखण नूं भी मिल रही सीगी। तो उस समय मौजूदा लीडरशिप जो सी वो गुरमीत, संतोख चाहल ते जिसनूं सोखी भी कहिंदे, ते वो सारा ग्रुप ते जिहदे विच सतवंत हुणी भी सीगे। लेकिन सतवंत हुणी थोड़े जे पिछली प्रोफाइल ते सी। मोहन भाटिया ये पिरथी दे साथी सी, लेकिन ये एक वैक्यूम या गैप बहुत स्पष्ट तौर पर दिस रहा सी। ते तुहानूं मैं अज जो घटना का जिक्र करना चाहुंदा तुहाडे नाल, वो घटना पहला सवाल यह है भी ये क्यों वापरी, तो जिसका शायद मैं जवाब तुहानूं पूरी तरह ना दे सकां। तो दूसरा सवाल यह है भी इसका असर की होया। ये घटना है 1974-75 का पहला ट्राईमेस्टर। तो मेरा ख्याल है भी महीना अगस्त का सी उदों, तो हजे शुरू ही होया सीगा ट्राईमेस्टर, जां अर्ली सितंबर का होएगा, मोस्ट लाइकली अगस्त का ही सी। तो उदों दो ग्रुप PSU दे विच एग्जिस्ट करते सीगे। एक तो मेन ग्रुप के तौर पर तो एक मेन ग्रुप कह लो, तो दूसरा भी ग्रुप ही बन जाता जो PSU की अगवाई कर रहा सीगा। तो जो मेन ग्रुप सी आपां पहलां भी उसका जिक्र कर चुके हैं, दोनों का ही जिक्र कर चुके हैं। जिहदे च जैलदार ग्रुप उहदे विच ज़्यादा बठिंडा एरिया, संगरूर एरिया, फरीदकोट एरिया इस दे स्टूडेंट सीगे। ते दूसरे पासे सी गुरमीत, सोखी, इन्हां दा ग्रुप। तो इहदे विच ज़्यादा जो अमृतसर एरिए दे, गुरदासपुर एरिए दे ये स्टूडेंट सीगे, ते जां तुसीं ये कह लो कि मैंबर सीगे। मैनूं इसदा ओरिजिन नहीं पता भी क्यों, लेकिन ये दोनों ग्रुपां दे विच कोई खार पुरानी चलदी आ रही सी, जो कि मैं उस वेले दसना ठीक नहीं समझिया। यह गल 5 अक्तूबर 1972 की है, जिस दिन मोगे दे विच फायरिंग की खबर आई है। उस दिन ये दो ग्रुपां की लड़ाई होने वास्ते तैयार सी, लेकिन वो मोगा एजीटेशन के आउण करके टल गई। तो वो 2 साल बाद उस तो लगभग पूरे 2 साल कह लो कि उदों अक्तूबर 1972 सी, तो ये हुण अगस्त 1974 सी। तो वो चीज़ फिर सामने आ गई, जिस दे विच ये जैलदार ग्रुप जो बड़ा अग्रैसिव सी। तो उहदे हुण दूसरे पासे तो इन्हां दी डिफेंसिव पोजीशन ही सी, संतोख चाहल होना दी ते गुरमीत खान होना दी। ये लड़ने तैयार नहीं सी, लेकिन
ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ PSU ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ PSU ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਟਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਉੱਪਰਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਮੈਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕੰਧ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਓਹਲਿਓਂ 3-4 ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀਗੀ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਰਾਊਂਡ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀ, 28-30 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ PSU ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ PSU ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ PSU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇੱਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡਾ ਆਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PSU ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੈਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ PSU ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੋਨੇ ਬਚ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਵਾਈਟਲ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਪਿਰਥੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੈਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ PSU ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸੋਖੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ PSU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ PSU ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 5-4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹਲ ਦੇ ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਲੇ 'ਤੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤ ਇਸੇ ਬਿਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਅਲਵਿਦਾ।